ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપ સૌનું એક નવી સવાર સાથે એક નવા ब्लॉग डे नंबर 2। हाँ क्यों, क्या हुआ? बच्चा आगे बैठ गया है और डे नंबर 2 हम वापस से थैला लेके निकल पड़े हैं અને क्या घूमी घूमी करवा जाइए मैं मैडम जी और परसों, क्योंकि सब्जी वगैरह तो आज रनिंग डे में फ्री नहीं होते तो वो नहीं आ सकते, और वैसे भी वो महाबलेश्वर घूम के आए हैं। પ્રશ્નોનો સામનો કરવો પડે એવું છે। એવું છે ને, અહીંયા એક જ્યારે હું કાંઈ કામ બીજું કંઈક કરતો હતો કે હવે મોટો થઈ ગયો, આવું ન કરે, જે થાય એ હોતે આગળ બેસી મોટો નથી થયો। મેનર્સ છે કંઈક આગે બેઠને કે કુછ કરતે अपन लोग निकल गए हैं। हमने अपनी गड्डी को भी खाना खिला दिया, फुल पेट। अभी तो फुल पेट हो गया ना उसका तो ब्रंच जैसा हो गया, ब्रेकफास्ट। सूरत के ट्रैफिक में से निकलना था पहले, फिर कैमरा ऑन करना था। अभी चाहिए कुछ नहीं तो कोई बात वो टंकी भी फुल हो गई है अभी तो। वो टंकी भी हमने फुल करवा दी है, और ये तो ड्राइव थ्रू है। अभी और आगे आएंगे बेटा, जब भी आपको भूख लगे ना तब बता देना। सूरत से बाहर निकल के हम पहुंच गए हैं नवसारी की ओर, और हम जा रहे हैं संघ प्रदेश। संघ प्रदेश, यस। मैंने सावरकुंडला के आसपास का जो संघ प्रदेश है, यानी कि दीव, वो तो बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन सूरत के आसपास का जो संघ प्रदेश है वो हमने देखा नहीं है। दोनों साइड एक एक आता है। देखते हैं पहले बुकिंग किसकी की हुई है हमने। अभी ये भी ख्याल रखना होता है दोनों साइड पे। अभी वी आर वरना वैसे ऐसे किसके चले जाते हैं। बॉम्बे एक्सप्रेस नहीं पर बॉम्बे हाईवे, એટલે એ બધું ધ્યાન રાખતા રાખતા આગળ વધીએ છીએ અને આગળ ટ્રીપ વધતી જાય છે। હમણાં ટ્રીપ શરૂ રાખવાની છે આપણે, રોજ સવારથી સાંજ સુધીનો એક ફરજિયાત એક વ્લોગ બની જ જવો જોઈએ। તમારા ઘણા બધાની કમ્પ્લેન હતી કે હમણાં રૂટીન વ્લોગ નથી આવતા નહોતા જ આવતા। બહુ સાચી વાત છે, કારણ કે અમે અમારા કામમાં થોડાક રૂટીન થોડુંક અમારું રીતે આમ તેમ થોડુંક થઈ ગયું હતું, એટલે બિઝી હતા। આન તેન મેડમ ને ઇલેક્શન ને ઘણું બધી દોડાદોડી હતી, પછી ઘરે ને ઘરે રોજ રૂટીન એનું રેકોર્ડ કરીને અપલોડ કરી દેવું એ હવે મને નહોતું ગમતું, એટલા માટે પછી મેં કીધું એવું રૂટીન ન ગમે એવું કરવું, એને કરતા થોડો બ્રેક લઈને વ્યવસ્થિત ટ્રાવેલ વ્લોગ ને મજા આવી જાય એવું કંઈક શરૂ કરીએ આપણે। એટલે ઈ નાના એવા વેકેશન પછી જ્યારે હવે શરૂઆત થઈ છે, ઈ શરૂઆત થઈ છે મસ્ત મજાની ટ્રીપ થી। સુરત આવ્યા સાવરકુંડલા થી, હવે અહીંથી પાછા જઈએ છીએ, એટલે આવું બધું ચાલતું રહેશે। જોતા રહેજો, મજા આવશે। વેકેશન ની વાઇબ અમે લઈએ છીએ, સાથે સાથે તમને એનો આનંદ આપશું। બસ મજા આવે। મને તો ક્યારેક ક્યારેક એમ થાય કે આમ આપણે ક્યાંક પહોંચવાનું હોય ને એના કરતા વધારે મુસાફરીનો આનંદ વધારે હોય। દિવાળીએ જતા રહીએ સેલ મારીને, હું તો તને 2 વર્ષથી કહું છું ચાઇલા જ કરે ગાડી, તારે પિયર જવું હોય એમાં બધું અડવાઈ જાય। वो भी जरूरी होता है, પણ એકાદ વખત 6 महीने में एक बार तो मिलना होता है ना। फिर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ऐसे तो कोई प्लानिंग तो होता नहीं, ऐसे ही निकलने का होता है। हाईवे टच ઉંબાડિયા પણ અત્યારે ગરમીમાં ન હોય, શિયાળાની માટલા ભરીને મૂકી દીધા છે, આમને ટૂંકમાં ખુલ્લા એમ સ્ટોર કરી દીધા છે। अभी जो ठंड आएगी ना तब वो पापड़ी वगैरह सब मिलने लगेगा ना, तब उंबाड़िया आएगा अच्छा से खाने में। આમાં યા રોડ પર આ સ્પેશિયાલિટી છે ને। યસ,
थोड़ा अंदर जाएंगे तो उससे भी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। वो बहुत फेमस वाला भी होता है उबाड़िया। આપણે તો મને લાગે આપણે જે ખાઈએ ને ઈ તો હાવ આમ वो तो हम अपनी तरीके से अपना वर्जन बनाते हैं, लेकिन 500 meters, keep right to take the flyover. माड़ी वो अपना तरीका होता है मैडम, और वो तरीका में वो हम कड़ी पत्ता वगैरह डाल के ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन इसकी स्पेशलिटी है इसके यहाँ जो खड़ क्या भाई खड़ नहीं हिंदी में एक अलग प्रकार Keep का right to take the वनस्पति है, flyover. उसको कवर करना होता है, फिर उसका टेस्ट आता है। वो वनस्पति में से उसका टेस्ट निकलता घास है, Continue on National Highway घास 48 for 1.5 kilometers. घास फूस वाला होता है। सही। આપણે તો કાઠિયાવાડી વર્ઝન હોય ઉબાડિયાનું, પણ જે ઓરિજિનલ વર્ઝન હોય એ ટેસ્ટ કરવા માટે અહીંયા આવવું પડે। પણ હવે થાય છે એવું કે જ્યારે અહીંયા હોય ત્યારે સિઝન એની હોય નહીં, એની સિઝન ચાલતી હોય ત્યારે આ બાજુ આ રોડે આવવાનું બન્યું નથી અત્યાર સુધી। જોઈએ आगे आगे देखते हैं, होगा ऐसा कुछ तो उसका टेस्ट भी लेंगे। अभी तो इसका आनंद ले रहे हैं हम, रास्ते का आनंद ले रहे हैं। ट्रैफिक बहुत है और आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे हैं। આમાં હવે છે ને આમાં બગડી એવું ગયું છે કે હવે આ બધા હોટલ વાળાને છે ને આમ તો કંઈક તો થોડાક આપણે બધાએ સાથે મળીને થોડીક દાદાગીરી કરવાની। દાદાગીરી મીન્સ કે આમ માથાકૂટ વાળી નહીં, પણ 1 વાગે ચેકિન એમ, એટલે ઈ ક્યાંનો નિયમ એમ। હું જ્યારથી સમજણો થયો છું ને ત્યારથી જે હોટલમાં જાઉં છું ને ત્યારથી ટાઈમ પહેલા 9 વાગ્યાનો હતો ચેકિન ટાઈમ, 9 AM, પછી 9:30 થયો, 10 થયો, 11, 12 ને હવે તો આ વર્ષે 1 નહીં તો ચેકઆઉટ 8:30 હોય, હા એમ 8:30 ચેકઆઉટ ટાઈમ હોય અને 9 ચેકિન હોય કે ઈ હાફ એન અવરમાં ઈ લોકો એની સફાઈ ને બધું મેન્ટેન કરી નાખે એમ। અને હવે તો આ લોકો અને એની પહેલામાં કેટલું બધું એમ્યુનિટીઝમાં કેટલો બધો ફેરફાર આવી ગયો। એમાં અંદર જે એને સુવિધાઓ આપવી જોઈએ ઈ તમારે હવે સામેથી માગવાની તો ઈ તમને પ્રોવાઈડ કરે, બાકી હોય નહીં। હવે આપણે અને ભાવ લઈ લેવાના પૂરા એક પણ આમ તેમ નહીં, સહેજ જાય રૂમ ખાલી રહી તો પોસાશે, બાકી ભાવમાં આમ તેમ નહીં। એટલે એનું કંઈક ઝુંબેશ ઉપાડવી પડશે કંઈક કે ભાઈ ભાવ ઇટ્સ ઓકે, હાલો સમજી શકાય છે કે ભાઈ સીઝન હોય એટલે ભાવ કદાચ અપ થઈ જતા હોય, પણ ઓફ સિઝનમાં મેં ક્યારેય જોયું નથી કે એમાં ડાઉન થયા હોય। એકવાર અપ થયા એટલે અપ જ રહે એમનો, કદાચ ભાવ રહે ઈ લોકો રેટ એટલા વધારે તો સામે ફેસિલિટીઝ એટલી પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ ને કે તમારે એકોમોડેશન છે એ એટલું સારું હોવું જોઈએ કે ઈ તમારે આ પ્રાઇસ ને તમારા જે રેટ છે ને એને બધાને અહીંયા પેલું ડિફાઇન કરતું હોય કંઈક એમ। ચેકિંગ ટાઈમ છે ને અમે લેટ જ કહેવાય, 1 વાગે એટલે લેટ, એટલે તમે ઘરેથી તે 9 વાગે આજુબાજુ નીકળ્યા, ઓલા 6 વાગે નીકળી ગયા હોય તો ટૂંકમાં ટાઈમ બચી જાય, બધો ઠંડક વાળો સમય હોય ને ત્યાં રસ્તો કપાઈ જાય। ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ इसकी ઝુંબેશ ચલાएंगे हम, हैशटैग જરૂર છે અને ગવર્મેન્ટે આવા કંઈક રૂલ્સ કરવાની જરૂર છે। ચેકિન ટાઈમ, हैशटैग ચેકિન ટાઈમ, યસ। ઝુંબેશ વગેરેમાં હવે કાંઈ હાલે એવું લાગતું નથી મને। પૈસા દેવાના ને હેરાન થવાનું, પૈસા દેતા તમને સુવિધા તમને અનુકૂળ હોય ને એવી ન મળે। ઠીક છે, चलता रहता है ऐसा सब कुछ। अभी तो हमको घूमने जाना होता है तो ऐसा कुछ भी 40 किलोमीटर दूर है हम संघ प्रदेश से। ચલો ફાઇનલી આપણું ડેસ્ટિનેશન આવી ગયું છે, સંઘ પ્રદેશમાં પહોંચી ગયા છે। અને ચોખ્ખાઈ ને એનું વાતાવરણ ક્લીન જોતા જ અંદાજ આવી જાય કે આ સંઘ પ્રદેશ છે। આમ રસ્તા ને બધું સરસ મજાનો ચેન્જ તરત ઉડીને આંખે વળગે એવો છે। ઈના ઈ માણસો, ઈનું ઈ વાતાવરણ, આમ અને આમ એટલો ફેર પડે, બહુ ફેર પડે છે ને, એકદમ ક્લીન, મસ્ત ક્લીન, ક્યાંય એટલે કોઈ પ્રકારનું આમ જાહેર રસ્તાઓ છે છતાં ક્યાંય રસ્તો ઇવન ધૂળ ક્યાંય નહીં એમ, સરસ મજાનું ક્લીન, ગ્રીનરી છે, સરસ મજાની ગ્રીનરી છે ચારેય બાજુ, અને મસ્ત મસ્ત જો તમને દેખાય તો બંગલાઓ જૂનવાણી છે પણ સરસ મજાના છે। જો અમુક જે
રસ્તાના અમુક વિસ્તાર છે ને એમાં તો ગોવા આવી ગયો હોય ને એવું લાગે. યસ હે ને? બધા એક જ ઓલા ના છે ને આમ મકાન અહીંના જે ઘર હોય ને ઈ ઘરની પેટર્ન બધી સેમ હોય. જો તમે દીવ જાવ ને તો ત્યાં આ પ્રકારના ઘર જોવા મળે. અહીંયા આવા છે. ગોવા ગયા હતા તો ત્યાં એવા હતા. એટલે આમ એવું લાગે. સરસ વાઇબ સારી છે. અને હવે જઈએ છે સીધા હોટલ. યસ ચેક ઇન ટાઈમ તો 1 વાગ્યાનો છે. હા પહોંચશું ને થોડી વાર 12 વાગ્યા છે. હોટેલ ગોતીને ત્યાં પહોંચીએ ત્યાં સુધીમાં ચેક ઇન ટાઈમ થઈ જશે ને 2 કદાચ કિલોમીટર દૂર છે હોટેલ. રશ એટલું બધું નહીં હોય તો કદાચ મળી જાય. આજે ફ્રાઈડે છે એટલે ચાલુ દિવસ છે એટલે છતાં જોઈએ હવે ત્યાં પહોંચ્યા પછી ખબર પડે શું છે એમ. Finally, we are here at our destination. હોટેલ આવી ગઈ છે. સામેથી આવો ને એટલે જોવા માટે છે ને અહીંથી ક્રોસમાંથી તો ગાડી આવતી अभी हम जाएंगे ऊपर. फर्स्ट तो ऊपर जाने के बाद फर्स्ट तो नहीं कोई ग्राउंड है सर ग्राउंड आएगा होटल. क्योंकि ये बेसमेंट है ચલો હોટલ તો આવી ગઈ છે. હવે આપણે આપણું આઈડી પ્રૂફ ને એ બધું આપી દઈએ. ઓનલાઈન બુકિંગ કરી દીધું હતું એટલે બીજી તો કોઈ પ્રોસેસ કરવાની નથી. એક ફોર્મ ફિલ કરવાનું છે અને આઈડી પ્રૂફ આપવાના છે. એ આઈડી પ્રૂફ આપી દઈએ. ओके ओके હોય જ ને इंडियन होता ही है हमारे पास सब कुछ. सब कुछ रखना पड़ता है बाहर जाने का जब सोचे तब. જેનો વ્યૂ મસ્ત છે. પ્રોસેસ પૂરી થાય પછી આપણે જઈએ સીધા રૂમમાં, ફ્રેશ થઈએ, પછી આગળનો કાર્યક્રમ કરીએ. रूम इज क्लीन. अभी से सब रिव्यू दे देना है, ठीक है. बेड शीट इज क्लीन और क्या क्या है क्लीन. बाथरूम इज क्लीन और नॉट. हमारा पार्सो ना बाथरूम बहुत गमे. ओहो ક્લીન છે क्लीन अच्छी वाली वाइब है ना. તો વાંધો નહીં. मज़ा आ जाएगा ना. चलेगा ना. बंद कर दे द्वार. चलो अभी कुछ हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद आगे का कुछ करते हैं, ठीक है. चलो फ्रेशन अप हो गए हैं और बच्चा खेलने लगा है गेम. અને 1 વાગી ગયો છે એટલે હવે એક પેટ પૂજા કરીએ. અહીંયા તે હોટલમાં છે રેસ્ટોરન્ટ, પણ અમે ઇન્ક્લુડ કંઈ કરાવ્યું નથી કેમ કે બહારનું ફૂડ એક્સપ્લોર કરવાની મજા આવે. એટલે હવે જઈએ એક સરસ મજાની હોટલમાં અને પછી आगे आगे देखिए क्योंकि अभी ये व्लॉग ख़त्म नहीं होने वाला. शाम तक अंधेरा हो जाए ना तब तक यस ऐसा करना है ना. बाद में एडिटिंग में कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 2 पार्ट बना देंगे. वो तो अपने पास है सब कुछ. अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे हम क्या कर सकते हैं. कैमरा भी फुल चार्ज हो गया है क्योंकि कल रात को हम बाहर गए थे तो उसमें भी आपने देख लिया होगा. तो अभी 100% हो गया है और आगे आगे देखते हैं और दिखाते हैं. ज़्यादा ही क्लीन है, रोला पड़ा मेरा बाबू. बहुत ज़्यादा क्लीन है. वरुण भी आके हैं सुनते हैं. 1080. इसमें डांस वीडियो बनाता है. અમે છે ને લંચ કરીને આવી ગયા હતા ફટાફટ અને પાછા હોટલ પર આવી ગયા. પણ અમારો બહુ બેડ એક્સપિરિયન્સ થયો ને
એટલે અમે પછી રેકોર્ડ કરવાનું મૂડ બનાવ્યો જ નહીં, પછી ત્યાં કર્યું જ નહીં કાંઈ રેકોર્ડ કોઈ વસ્તુ નહીં. ખોટું પછી જોકે તમને અમે વર્ણન કરશું ના ના વર્ણન નહીં નથી કરવું, કઈ નહીં. એવા શેર બેસ્ટ થાય એમ ખરાબ થાય. એમાં એવું કઈ ખરાબ એક્સપિરિયન્સમાં બીજું કઈ અમારી સાથે મિસબિહેવ થયું હોય ને એવું કઈ નહીં. પણ આ બધા ઓલી સ્કીમ આપે ને, સ્કીમ એવું એમ જે મેન્યુ હોય ને એ પહેલાં તમારા ટેબલ ઉપર આવી જાય, પછી કાંઈ ઓર્ડર કરીએ ને એટલે એમ કે સેમ રેટનું નથી, એમ મેન્યુ અપડેટ કરવા આપ્યું છે એટલે એમાં રેટ ચેન્જ આવશે. એટલે એમાં કોઈ ફિક્સ નહીં. એમ પાછું એમાં એવું કીધેલું હોય કે અમુકમાં 100 રૂપિયા વધારે હશે ને અમુક 100 નહીં 500 વધારે લખેલું મેનુ હોત ને તો એ મને પોસાય. રમાડવાની વાત થઈ ને એટલે ન મજા આવી. બાજુમાં બીજા ટેબલ ઉપર ક્યાંય એવી ડિક્લેરેશન થતી નહોતી ને મેડમ, અમારે એક જગ્યાએ જ થઈ. એટલે અમે બહારથી આવીએ છીએ એવું સાબિત થાય એમ. બાકી લોકલ ત્યાં જે હતા ને એમાં એવું બધું કાંઈ બહુ વધારાનું આમ તેમ હતું નહીં. પણ શું કે કાંઈ વાંધો નહીં. પછી કેમેરો જોઈને બિલ દેવા ગયો ને ત્યારે એ એક ક્લિપ આમાં હશે જોજો, ત્યારે દોઢાઈ કરતા હતા. પછી આમ હોય સર ને ઓલું હોય ને એવું નથી સર ને એવું નામ ને તેમ ને. જો આમાં કદાચ મેં ક્લિક દબાવ્યું હતું, એને કેમેરો જોવો હતો ખાલી, પણ મેં દબાવી દીધું હતું. જો કદાચ આવી ગયું હોય ને અથવા સેકન્ડ ટાઈમમાં મેં જ્યારે બીજી વાર દબાવ્યું ને ત્યારે બંધ થયું હશે. એટલે જો આવી ગયું હોય તો ઠીક છે, પણ એવું કાંઈ નથી. અને ફાઇનલી વી આર ગોઈંગ ટુ નાવ દૂધની લેક. અમે શિકારામાં બેસવા જઈએ છીએ, શિકારા. અને મેડમ એનું બ્યુટીનું કામકાજ ચાલે છે. લાઇટ ગોન, લાઇટ બહુ જાય છે અહીંયા. બ્યુટી અને તો માથું ઓળખેલા. અને હોટેલમાં અમારે એ એક્સપિરિયન્સ હતો, લાઇટ જતી રહી હતી ત્યાં. અને ત્યાં તો એવી ચોખવટ પડી હતી કે જનરેટર, મેડમે પૂછ્યું જનરેટર છે તો કે નહીં જનરેટર નથી. એટલે પછી મેડમે કીધું ઓલું મેનુ જેમ અપડેટ કરવા જાવ છો ને એમાં એનું જનરેટરનું ક્યાંક અપડેટ કરજો એમ. અત્યારે તમારા ભાઈએ થોડાક લખણ કર્યું. અને અહીંયા તો નીચે પાર્કિંગ છે ને ત્યાં બાજુમાં જ જનરેટર હતું, એટલે એની તો કઈ ઉપાધિ હતી નહીં. હોટલ ઓ માય ગોડ, આ તો સીધી વાત છે ને, ઘરના કમાયેલા રૂપિયા કઈ આમ નમ દઈ દેવાના, ગરીબ માણસ નો તેની સેવા છે. यस एग्जैक्टली. चलो चलते हैं सीधा दूधनी डैम नहीं लेक की ओर. डैम कल सुबह में जाएंगे, ठीक है.